पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जर्नलिज्म विभाग के साबका प्रोफैसर नरिंदर सिंह कपूर की पुस्तक आमो सामने विचों रचना शुभ इच्छावां। बहुत थोड़े लोगों में अपने नालों वड्डे ते विशाल अनुभव अते ज्ञान के सुपने वेखण की योग्यता हुंदी है। बहुत घੱਟ लोग हुंदे हन जिहड़े सज्जन की दरगाह ते अपनी उम्र टेक दिंदे हन। अजिहे लोकां नूं अपणियां खुशियां ते भी मान नहीं हुंदा, क्योंकि इन्हां दे जीवन विच खुशियां किसी दे आउण ते आउंदियां हन अते किसी दे टुर गयां ते मुक जांदियां हन। जिउणा हरेक मनुख लई सुखाला है, हर कोई जी रहा है, पर सलीके ते हुनर नाल जिउणा बड़ी मिहनत की मंग करता है। अपने बारे तो असीं चंगी राय उसार लेंदे हां, पर दूजिआं बारे चंगी राय उसारनी हर किसी दे बस की गल नहीं हुंदी। इसे कारण बहुतियां हालतां विच असीं अपने सौड़े मन दीआं भिजियां सड़कां ते निरंतर तिलकदे रहिंदे हां। मनुखता का इतिहास व्यक्ति के विकास का इतिहास है। विकसित व्यक्ति दूजिआं दी होंद नूं खिड़े मत्थे स्वीकार करता है ते इस भावना का प्रगटावा वो मुस्कुरा के जां आसीस दे के जां सहयोग दे के जां शुभ इच्छावां दे के करता है। दूजिआं नाल रल के जीण दी लोचा मनुखी समाज की बुनियाद है। मनुखी जीवन में अनेकां संकट आउंदे ने, पर रल के जूझण अते जिउण की लोचा हर संकट नालों वड्डी साबित हुंदी है। कई बारी साडे एक हत्थ विच लोहा ते दूजे हत्थ विच पारस हुंदा है, पर असीं एक दूजे नूं छुहाउणा भुल जांदे हां। सो मनुखता का इतिहास मनुख दीआं असफलतावां दा भी इतिहास है। मनुख ने मनुख का सन्मान करन दी जाच अजे सिखनी है। जिस समाज विच मनुख की इज्जत नहीं हुंदी, उस समाज चंगे जीवन की नुहार ते चंगे इंसान नहीं उपजा सकता। अकले गाउण मरन हसन जां रोण दा की लाभ। कहंदे हन हंकार के नच्चा नहीं जा सकता, अपने आप नूं भुल्ले बिना प्यार नहीं किया जा सकता, ते सत्कार भरे विश्वास बिना शुभ इच्छावां नहीं दित्तियां जा सकदियां। कई व्यक्ति उजाड़ विच नचदे मोर वांग हुंदे हन, भावें ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ वांग दूर हुंदे हन, पर उन्हां नूं वेखण सुणन अते पढ़न की इच्छा बनी रहिंदी है। जिवें इस्त्री का रोना किसी रोस का प्रगटावा ही नहीं, सगों प्यार का तरला भी हुंदा है, इवें ही शुभ इच्छावां वाले लोकां विचली रोस की भावना विच भी सरबत दे भले की गूंज हुंदी है। सानूं निक्कियां निक्कियां गल्लां ही खुशी दिंदियां हन। महान घटनावां सानूं सिद्धियां प्रभावित नहीं करदियां। प्रभावित असीं अपने आले दुआले दे संसार दीआं निक्कियां निक्कियां गल्लां तो ही हुंदे हां। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ खत लिफाफे भेजे जाते हैं, पर तुहानूं खुशी उन्हां खतां लिफाफिਆਂ ਤੋਂ प्राप्त ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਛੋਟਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਗਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परिवर्तन वापरिया है। असीसां आम करके इस्त्रियां दिंदियां हन। ये देण दा हक वड्डी उमर दीआं इस्त्रियां नूं हुंदा है। असीसां आम करके साडे शरीर की सलामती नाल संबंधित हुंदियां हन। इन्हां असीसां दा साझा उद्देश संतान प्राप्ति ते संतान की लंबी उमर की कामना हुंदी है। शुभ इच्छावां अक्सर पुरुष भेंट करते हैं ते आम करके पुरुषां नूं ही भेंट करते हैं। इस्त्री भी हुण अपने आप नूं पुरुष के लगभग बराबर समझण करके अते पुरुष खेत्र विच विचरण कारण असीसां दी थां शुभ इच्छावां दा आदान प्रदान करन लग पई है। दूजे शब्दां विच असीसां अक्सर उस समाज का वरतारा हुंदियां हन जिथे धर्म का बोलबाला हुंदा है ते आर्थिक मजबूरियां वधेरे हुंदियां हन, अर्थात वातावरण विश्वास आधारित हुंदा है।
ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪੜਾ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਸਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਇਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਸੀਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਰਸੀਦ ਮੰਗੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਸੀਦ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਵੀ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਹਾਸਾ ਪਰੋਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਚਾਨਣ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌੜੀ ਛਾਪ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਤਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਦਰਦ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ? ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕੇ। ਆਦਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਕੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਵੇਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਮੇਲ ਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਮੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਤ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਸ਼
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਘੱਟ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਤਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖਾਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਠਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਹ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਮੇਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵ ਵਿਆਹਿਆ ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲੇਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਜੱਗ ਸੌੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਨਫਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਨਾ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਬੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਗਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੂਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੁਕਮੀ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤਰਸਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।